کہ اسموگ سے پنجاب بھر میں صحت عامہ کی صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے اور اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے حوالے سے بتاتے چلیں 18 لاکھ افراد اور 1 کروڑ سے زائد بچے اس وقت شدید متاثر ہیں اور ایسے میں سانس میں دشواری، امراض قلب اور آشوب چشم کنجنکٹیوائٹس کے ریکارڈ کیسز اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور جو سب سے بڑا المیہ ہے، جو قابل فکر بات ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ بچوں کی زندگیوں کو اس وقت شدید خطرہ لاحق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اتنے بڑے دباؤ کو برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے یا کیا ہونا چاہیے، وے فارورڈ کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید خان، جو کہ معروف پلمونالوجسٹ ہیں، آغا خان ہاسپٹل سے آپ کا تعلق ہے، اور میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان میں پبلک پلیسز کے اوپر سگریٹ نوشی میں پابندی لگوانے میں جو تحریک تھی اس میں اہم کردار اس وقت ڈاکٹر جاوید کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کراس بورڈ پورے پنجاب کی، کتنی سنگین ہے صحت عامہ کے حوالے سے؟ ہاں دیکھیے، آپ نے بہت اہم موضوع کے اوپر یہ سوال کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ ہر سال یہ جو مہینہ آتا ہے نومبر دسمبر کا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایٹماسفیرک پولوشن ہے اور جو اسموگ کی صورتحال ہے جو برس ہو جاتی ہے، اور لیکن اگر آپ تھرو آؤٹ دا ایئر بھی دیکھیں تو یہ پرابلم رہتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ چونکہ سردیوں کے اندر جو آپ کے پرٹیکولٹ میٹر ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں، وہ ہوا کے اندر معلق ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کو نظر آ جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف پھیپھڑے کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں بلکہ دل کے امراض بڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ دمے کے مریضوں کو بہت پریشانی کا سامنا ہے، ان سے نمونیا کا انسیڈنس جو ہے بہت بڑھ رہا ہے، اور جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ کنجکٹیوائٹس کے انسیڈنس جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور ہمارے پاس مریضوں کی تعداد ایون لاہور میں اور ملتان اور پنجاب کے شہروں میں تو کافی تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن ایون کراچی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعداد جو ہے مریضوں کی ریسپریٹری جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو کس طریقے سے، سب سے پہلے تو اس موسم میں اس وقت ایک عام شہری جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ کراچی میں تو قدرے بہتر ہے اس وقت AQI انڈیکس بھی، لیکن میں پرٹیکولر اگر لاہور کی، ملتان کی اور ان تمام متاثرہ علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے عوام کو؟ دیکھیے، کچھ تو انڈیویجول میجرز ہیں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ ظاہر ہے کہ میجرز ہیں جو کہ ہمیں پبلک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں، اور ہمارے جو میجر ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے کرنے کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انڈیویجولی جو انسان کے ہاتھ میں ہے وہ تو ماسک ہے۔ دیکھیے، ماسک پراپرلی پہننے سے کسی حد تک پروٹیکشن ہو جاتی ہے، تو گھر سے باہر جب نکلیں آپ، جہاں اسموگ ہو، جہاں پہ AQI کا بڑھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کو کلیئرلی جو ہے ماسک پہننا چاہیے، اور کلیئر ایویڈنس موجود ہے کہ جب ماسک آپ پہنتے ہیں تو آپ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، پرٹیکولر میٹر جو کہ سسپینڈڈ ہوتے ہیں ایئر کے اندر، وہ آپ کے پھیپھڑوں میں نہیں جاتے اور اس سے آپ کے خون کے اندر منتقل نہیں ہوتے، تو اس سے جو ہے کسی حد تک آپ کی بچت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت ضروری ہے کہ اس موسم کے اندر چونکہ یہ وائرل انفیکشنز بھی بہت زیادہ آتے ہیں، تو فریکوینٹ ہینڈ واشنگ بہت ضروری ہے کہ جب آپ لوگ جو ہے اپنے عادت بنائیں کہ ہاتھ کو جو ہے صاف رکھیں گے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ جب لوگ کھانسیں تو وہ کھانسیں یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے کے سامنے کھانس رہے ہیں، کھانسنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایلبو کے اوپر کھانسیں اس طریقے سے، تاکہ آپ کے ہاتھ جو ہے اس کے اوپر جراثیم نہ آئیں، کیونکہ جب آپ دوسرے سے ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ وائرس جو ہے منتقل ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ انسان کے کرنے کی ہے، کوشش تو یہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آؤٹ ڈور پولوشن تو ہم ظاہر ہے کہ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں بائی یوز آف ماسک، لیکن انڈور ایئر پولوشن کے اوپر بھی ہمیں تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ہم جو غیر ضروری طور پہ کارپیٹ کا استعمال کرتے ہیں، ہم جو مختلف اسپریز کرتے ہیں، مختلف کیمیکلز یوز کرتے ہیں،
मच्छरों को मारने के लिए मॉस्किटो कॉइल जलाते हैं, वो भी सब इंडोर एयर पोल्यूशन को डिस्ट्रॉय करती हैं। कॉकरोच जो होते हैं इनसे एलर्जी होती है, और जो डस्टी इन्वायरमेंट घरों के अंदर और हमारे जो बाथरूम होते हैं उसके अंदर जो काई जम जाती है उससे भी हमारे जो है रेस्पिरेटरी की बीमारियां होती हैं। तो आउटडोर और इंडोर दोनों जो है, इसलिए कि सांस तो इंसान, देखिए खाना इंसान 3 मरतबा खाएगा लेकिन सांस तो हर सेकंड ले रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम इंडोर भी अपना ख्याल करें और आउटडोर पोल्यूशन का भी जो है हमें ख्याल करना है। ट्रेजरी लेवल के ऊपर क्या होना चाहिए, हुकूमत के लेवल के ऊपर होनी चाहिए सर? ये तो आपने इंडिविजुअल तो बताई और बहुत ब्रीफ किया आपने। जी देखिए, बात यह है कि जो 80% हमारा जो स्मॉग है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हीकल पोल्यूशन। जो एग्जॉस्ट, गाड़ी के एग्जॉस्ट से जो नाइट्रस डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो जब ऊपर से सनलाइट आती है तो वो जो है इसमें ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि इससे हम एक बैड ओजोन क्रिएट होती है। आपके शायद इल्म में हो कि 2 तरह की ओजोन होती है। एक तो ओजोन होती है प्रोटेक्टिव, जो कई किलोमीटर अबव जो है दुनिया के होती है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सन रेज। लेकिन एक होती है बैड ओजोन, जो कि हम जो फ्यूल यूज करते हैं गाड़ियों में या पावर प्लांट्स के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर, तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो है व्हीकल पोल्यूशन। तादाद में कई हजार गुना इजाफा हुआ है पिछले 10 सालों में, और इसमें मोटरसाइकिल भी शामिल हैं, इसके अंदर हमारे मोबाइल वैन्स भी हैं, लोगों के पुलिस वैन्स भी हैं, तो जिसमें अभी भी डीजल पाकिस्तान में यूज हो रहा है। तो इनकी वजह से जो है मेजर जो है तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है गवर्नमेंट का, वो है सूटेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए, एक बस में 40 लोग बैठ के जा सकते हैं, अगर वो 40 गाड़ियां रोड पे नहीं आएंगी तो उससे पोल्यूशन कम होगा। और क्लियर दुनिया ने रिसर्च की है इसके अंदर। लंदन में एक जमाने में बहुत ज्यादा स्मॉग हुआ करता था, लेकिन लंदन के अंदर उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट पाबंदियां लगाई कि कोई भी डीजल वाली व्हीकल अब सेंट्रल लंदन में नहीं जा सकती। यानी मास ट्रांजिट सर, मास ट्रांजिट जो है वो न सिर्फ मुआशी मसाइल का हल है बल्कि माहौलियाती मसाइल का भी बहुत बड़ा हल होगा अगर मास ट्रांजिट के ऊपर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सूटेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, खास तौर पे जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसें हैं, वो जो है बिल्कुल माहौल के लिए बहुत क्या कहते हैं मौजू हैं, और उन्हीं का जो है हमको जो है रुझान आम करना चाहिए। और जो सड़कों पे इस वक्त देखिए, कराची हो, लाहौर सर, हो, एक बहुत प्रोग्राम में वक्त की कमी है, लेकिन एक अहम पॉइंट रह गया कि ऐसे में ये जो आपने इंडिविजुअल की बताई थी, तो उस वक्त कुछ अद्वियात वगैरह भी ऐसी होंगी, कुछ टैबलेट्स वगैरह भी ऐसी होंगी जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, यहाँ पे तो आप एक लफ्ज़ बोलेंगे उसके बाद वो मार्केट में वो चीज़ जो है वो नापैद हो जाएगी, लेकिन इन पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से देखिए, अगर किसी का गला ख़राब होता है तो रिसर्च कहती है कि सबसे सिंपल रेमेडी उसके लिए है सेलाइन गॉगल्स। रिसर्च ने क्लियरली साबित किया कि कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं, कोई मिसयूज एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं। अपने 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक का डालें या आधा चम्मच नमक का डालें, और दिन में 3 से 4 बार अपने गले को और नाक को साफ रखें। इसी तरह छोटे बच्चे हैं, उसमें नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स आप डालें। लेकिन यह है कि कोई ऐसी मौसर दवा नहीं है जो आप एहतियाती तदबीर के तौर पे ले लें और उससे आपको जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, जो स्मॉग है, उसके जो नुकसानात हैं उनसे आप बच सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त जो सूरत हाल है, असल में बात सिर्फ इतनी सी है कि जो कुदरती माहौल था, ये जो पूरा इकोसिस्टम था, इसके अंदर बिगाड़ हमने खुद पैदा किया, और अब नेचर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है, और इस बुरी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है कि हमें अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, और इस पे जो वॉर फिटिंग के ऊपर इक़दाम होने हैं वो लिए जाएं, और जो एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है। और सब ने एक बात कही कि जनाब मास ट्रांजिट के ऊपर जाइए। आप पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है इसको बेहतर कीजिए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों से जान छुड़ाइए।